Good morning, students. In the last class, we are discussing the concept about the input unit and its functions. Okay, today we are discussing the concept output unit and its function. Output unit is nothing but the collection of data instructions are displayed some particular devices or show the contents of the data and instructions is called as output unit. Here some of the important output devices used in a computer. They are monitors, printers and graphic plotter. These are the some output devices used in a computer. Let us discuss one by one in detail. The first one is monitor. Monitors, commonly called as visual display unit, in short for VDU, are the main output device of a computer. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಿಟರ್. Sometimes monitor is also called as visual display unit. Okay, it forms images from tiny dots. It forms images from small dots called pixels. Here we have to form or we have to draw particular images. That images are in the form of small dots. That small dots are called as pixels that are arranged in a rectangular form. So rectangle form dalli ಏನಾಗಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. that will completely depend on the number of pixels. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಮೇಜ್ದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ pixels. ಆ್ಯಂಡ್ in monitor there are two kinds of monitors are there, namely CRT, flat panel display. Here CRT is cathode ray tube. In examination it will ask expand VDU and CRT. VDU is visual display unit. CRT is cathode ray tube. Okay, fine. Let us discuss in detail about the CRT concept. The CRT display is made up of small picture elements that is called as pixels. What I told you in the previous, images are formed by tiny dots that are called as pixels.
Here in CRT display also contains, or in CRT display is made up of small picture element. That small picture elements are called as pixels. The smaller the pixels, the better the image clarity or resolution. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ illuminated pixel to form a whole character. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ನೀವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ it takes more than one illuminated pixel. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ, more than one pixel should be present, such as the letter E in the word help. So here E represents word help. We have to print the letter E in your CRT. At that time it takes more than one pixel or number of pixels we can use and form the letter. Okay, and a finite number of characters can be displayed on a screen at once. So here finite number of characters, nothing but we should count the characters, that is called as finite. We should not count the characters, that is called as infinite. Here saying the word is a finite number of characters can be displayed on a screen at once. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರೋನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, divided into a series of character. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೇರ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, that fixed location is considered as standard character. Okay, most screens are capable of displaying 80 characters of data horizontally. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ 80 characters in horizontal form. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ 80 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ 25 ಲೈನ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ. 25 ಲೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 25 lines. Minimum is 1 line. Okay, so this is the CRT monitor concept. Okay, and go through the next one, that is flat panel display. So
Here, flat panel display monitor refers to a class of video devices that have reduced volume, weight, and power requirement in comparison to the CRT. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಯ್ಟ್, ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾನಿಟರ್ಗೆ ಮೋರ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಯರ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾನಿಟರ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಡೂಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ವಿಯರ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಟ್. Current uses of flat panel displays include calculators, video games, monitors, laptop and graphics display. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾನಿಟರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾನಿಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ is divided into again two more categories, namely emissive display and non-emissive display. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಮಿಸಿವ್ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಎಮಿಸಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ emission? Here, emissive displays are devices that convert electrical energy into light. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿನ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಮಿಸಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ electric energy is converted into light. Okay, this is the emissive display concept. And one more, non-emissive display, opposite of emissive here. What exactly? Non-emissive displays use optical effects to convert sunlight or
light from some other source into graphics pattern. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು that should be converted into sunlight or light from some other source into graphics patterns. ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಎಮಿಸಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈಸ್ LCD, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಮಿಸಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ LED ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನ್ ಎಮಿಸಿವ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ LCD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.